Hello students, welcome to our SPSPM's YouTube channel. Myself Srimati Pawar MY, Assistant Teacher from Shravanlal Modi Vidyalaya. Today we are going to study Standard 10th Subject English. The topic name 2.6 World Heritage Part 1st. In this sections we are going to take a look at first is introduction, second passage reading, third explanation and fourth hard words. 2.6 World Heritage Part 1st. This lesson is an article that deals with heritage sites of the world and its features. It also given an information to how would heritage are selected and by whom. All over the world there are some sites that are considered distinguished. They are landmarks or areas which are selected by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization as having cultural, historical, scientific or other forms of significance and are legally protected by international treaties. These lessons document the history of World Heritage as well as the process of selections of sites by the committees. It also informs us about the types of heritage sites and the dangers that they face to be protected. एखाद्या देशाचे एखादे स्थळ जागतिक वारसा स्थळ म्हणून कसे बनू शकते हेच आपण या पाठामध्ये पाहणार आहोत. त्याचबरोबर जी जागतिक वारसा स्थळे धोक्यात असतात त्याबाबत कोणते उपाययोजना राबवल्या जातात याचीही माहिती आपण या पाठात पाहणार आहोत. जागतिक वारसा स्थळ ठरवण्याचे 5 टप्पे आहेत आणि ते 5 टप्पे कोणते त्याचीच माहिती आपण या पाठामध्ये पाहणार आहोत. The World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization means UNESCO to have significant culture and natural importance to humanity. As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally. They vary in types and include forests, lakes, monuments, buildings and cities. जागतिक वारसा स्थळ म्हणजेच वर्ल्ड हेरिटेज साइट हे मानवजातीच्या दृष्टीने सांस्कृतिक किंवा नैसर्गिक विशेष महत्त्व असणारे युनेस्कोचे म्हणजेच युनायटेड नॅशनल एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन्स युनेस्को याद्वारे निर्धारित केलेले एक स्थळ असते. त्यामुळे अशी स्थळे संरक्षित केलेली असतात आणि आंतरराष्ट्रीय जागतिक वारसा कार्यक्रमांतर्गत यालाच म्हटलं जातं इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीतर्फे त्याची देखरेख केली जाते. सांस्कृतिक व नैसर्गिक दृष्टिकोनातून लक्षणीय असणाऱ्या ठिकाणांचा जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश होत असल्याकारणाने त्यांच्या प्रकारात विविधता आढळून येते. म्हणून यात काही अरण्य, सरोवरे, स्मारके, इमारती आणि काही शहरांचाही समावेश होतो. World Heritage Sites can also be combinations of both cultural and natural areas. For example, Mount Hangshan in China is a site with significant human culture because it play a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. जागतिक वारसा स्थळांमध्ये सांस्कृतिक व नैसर्गिक अशा दोन्हीही गोष्टींचा संयोग झालेला असू शकतो. उदाहरणार्थ चीनमधील माउंट हंगशन हे ठिकाण सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे कारण ऐतिहासिक काळात चीनी कला आणि साहित्यांमध्ये त्याची उल्लेखनीय भूमिका होती आणि भौगोलिक स्थळ सौंदर्यांमध्ये हे सौंदर्याच्या दृष्टीने जर विचार केला तर हा पर्वत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. History of the World Heritage Sites. Although the idea of the protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the जागतिक वारसा स्थळांचा इतिहास
जगभरातील सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा स्थळांचे संरक्षण करण्याची ही जी कल्पना आहे 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला अस्तित्वात आली. Early 20th century, the momentum for its actual creations was not until the 1950s. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan's high dams to collect and control water from the Nile River. The initial plan for the dam's constructions would have flooded the valley containing the Abu Simbel's temples and scores of ancient Egyptians the artifacts. जगभरातील सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसास्थळांचे संरक्षण करण्याची ही जी कल्पना आहे ही 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला अस्तित्वात आली. मात्र 1950 सालापर्यंत ती प्रत्यक्षात यायला चालना मिळाली नव्हती. 1954 मध्ये इजिप्तने नाईल नदीचे पाणी नियंत्रित करण्यासाठी आणि अडवण्यासाठी ॲस्वान हाय धरण बांधण्याची योजना आखली. धरण बांधण्याची ही जी मूळ योजना होती या योजनेमुळे अबू सिंबल मंदिर आणि असंख्य प्राचीन इजिप्शियन कलाकृती स्थित असलेली दरी पाण्याखाली जाणार होती. To protect the temple and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movements of the temples to higher ground. The project cost an estimate $80 million, $40 millions of which came from 50 different countries. Because of the project's success, UNESCO and the international councils of monuments and sites initiated a draft the conventions to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. ही मंदिरे त्याचबरोबर कलाकृती संरक्षित करण्यासाठी युनेस्कोने 1959 मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय मोहीम राबवली. याद्वारे मंदिरे उतरवून एका उंच ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आली. या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे $80 मिलियन अमेरिकी डॉलर इतका झाला. त्यातले $40 मिलियन 50 वेगवेगळ्या देशांकडून जमा झाले. या प्रकल्पाच्या यशानंतर युनेस्को आणि आंतरराष्ट्रीय स्मारके व स्थळे परिषद म्हणजेच इंटरनॅशनल कौन्सिल्स ऑफ मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स यांनी सांस्कृतिक वारसा स्थळाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घेण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय संस्था निर्माण करण्यासंबंधीचा मसुदा तयार केला. Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites. Finally, in 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. Following the presentations of these goals, the convention concerning to protections of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. यानंतर लवकरच म्हणजे 1965 मध्ये अमेरिकेत एका व्हाईट हाऊस परिषदेमध्ये जागतिक वारसा विश्वस्त संस्था स्थापन करण्याची मागणी केली, ज्या अंतर्गत ऐतिहासिक स्थळांबरोबरच जगातील महत्त्वाच्या व निसर्गरम्य स्थळांचेही संरक्षण करण्यात येईल. अखेर मग 1968 साली आंतरराष्ट्रीय निसर्गरक्षक संघाने जी काही उद्दिष्टे होती ती तयार केली आणि 1972च्या स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथील मानवी पर्यावरण विषयावरील संयुक्त राष्ट्र परिषदेत ती सादर करण्यात आली होती. या उद्दिष्टांचे सादरीकरण झाल्यानंतर युनेस्कोच्या सर्वसाधारण परिषदेने 16 नोव्हेंबर 1972 या दिवशी मग जागतिक सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा संरक्षणाचा स्वीकार केला गेला. Hard words, heritage, that which is value
बिकॉज ऑफ हिस्टॉरिकल, नॅचरल अँड कल्चरल इम्पॉर्टन्स म्हणजेच वारसा. सेकंड हॉट वर्ड्स इज कॅरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स और क्वालिटीज म्हणजेच वैशिष्ट्यपूर्ण गुण. थर्ड इज आर्टिफॅक्ट्स, एनी ऑब्जेक्ट्स मेड बाय अ ह्युमन बीइंग म्हणजेच कौशल्याने तयार केलेल्या शोभेच्या वस्तू. नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉर्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मेनी ऑफ म्हणजे असंख्य. नेक्स्ट वर्ड इज डिसमॅन्टलिंग, मीन्स डिसअसेंबलिंग, पुलिंग डाऊन म्हणजे सुटे करणे किंवा उतरवणे. नेक्स्ट वर्ड इज इनिशिएटेड, मीन्स बिगॅन और स्टार्टेड म्हणजे सुरुवात केली. Thank you student. We will meet soon in our next lecture. Our next lecture topic is 2.6 World Heritage Part 2.